जय जगन्नाथ बंधुगण आर्य अमृतम चैनल रो किछि अमृत कथा को स्वागत। प्रतिटी प्राणी पाई जीवन जेतिकी सत्य मृत्यु मध्य सेतिकी सत्य। हाँ बंधुगण, यह को क्योंठी भी लुचाई हुए ना बा बंचाई हुए ना। जे पर्यंत जीवन अछि से पर्यंत केही भी मारी परिबे नहीं। आउ जेतेबेले मृत्यु समय आसी पहुंचे जेते चेष्टा कले मध्य केही बंचाई परिबे नहीं। एहा हेउछि सबठारु बड़ी अप्रिय सत्य अटे। एहार सत्यता आसंतु एई कथाठारु जानिबा। कपतटीर बंधुता थाई गरुड़ पक्षी सह दुही गोटिए नदी कूଳରେ थिबा गछटीर डाଳରେ बसी दुख सुख हेउथांती। एही समय रे जमदूतटीए सेही बाट देई चली जाउथिले। कपतटी उपरे आखि पड़िबा परे क्षणटीए अटकी गले आउ मुरुकी हसी देई पुणी चली गले। एहीपरि 2-3 दिन लगातार घटिबाकू लागिला। प्रत्येक दिन जमदूत कपतटी को चाही मुरुकी हसटी हसी देई चली जाउथांती। कपत मनरे बहुत डर आसिला। बंधु गरुड़ा पक्षी को कहिला, मते एते शीघ्र मरिबाकू चाहुनी, किंतु मते लागुछि 2-3 दिन भितरे ए जमदूत मो प्राण नहीं जिबे। गरुड़ पक्षी बंधु भावरे सांत्वना देई कहिले, व्यस्त हुओ नहीं, तुमको मु एते दूर को नहीं जीवी जे सेठी जमदूतर दृष्टि पाइब नहीं। एहा कही कपतटी को कांधरे बसाई 1000 माइल दूर रे थिबा कैलाश पर्वतर एक गुंफारे छाड़ीदेले। कपतटी को सही गुंफा देशरे छाड़िब किणी सेठारे आगरू थिबा एक काल सर्पर आघात रे कपतर प्राण चलीगला। तुरंत सेठारे पहुंची गले सही जमदूत। दुखित आ आश्चर्य ही गरुड़ा पक्षी पचरिले, तुमे जदि कपतटी को मारिबार थिला तेबे से जंगल ले ताको देखी हसुथिला काहेकी? सेइठारे तांको प्राण नेल नाही काहेकी? जमदूत उत्तर देले, एई क्षण ही कपतर मृत्यु लेखा थिला आ एई कैलाश पर्वतरे ही तार मृत्यु हेबो बोली लेखा थिला। मु 2 दिन पूर्वरु जेबे ताको से जंगल ले देखिली भाबिली ये किपरि संभव हेबो। एते छोट छोट पर थिबा ए छोट कपत पक्षीटी किपरि 2 दिन भितरे कैलाश पर्वतरे पहुंचिबो आउ तार मृत्यु सेठारे हेबो। किंतु तुमे तार परम मित्र होई तार मृत्यु निकटको ताकू नहीं आसिल। हाँ बंधुगण, जीवन आ मृत्यु भाग्यर कथा। एहाकू केउठी भी लुचाई हुए ना बा बंची हुए ना। जे पर्यंत जीवन अछि से पर्यंत केही भी मारी परिबे नहीं। आउ जेतेबेले मृत्यु समय आसी पहुंचिबो जेते चेष्टा कले मध्य केही भी बंचेई पारिबे नहीं। सेही परि आसंतु जीवनर आउ किछि अप्रिय सत्य को जानिबा। प्रथमरे जेउठी अछि भागवत सेइठी जीवन तीर्थ, जेउठी नाही भागवत सेइठी जीवन व्यर्थ। भावरु भागवतर सृष्टि, भगवानकर होई रहिबा ही भागवत। जे जाने भगवान मोर ओ मु तांकर से ही भागवत। भागवत सिखाए परोपकार स्वर्गाय पापाय परपीडने, अर्थात परर उपकार दिव्य कर्म, पर मनरे पीड़ा देवा हेला महापाप। भागवत कहे तुमे कहार उपकार करि न पारिले नाही, किंतु अपकार कर नाही कि अपकार कथा चिंता भी कर नाही। द्वितीय रे केबे भी निराश होई पड़ंतु नाही, कारण कोनोसी भी समय रे ईश्वरंक द्वारा एमिति किछि चमत्कार आपणंक पई घटिबो, एमिति किछि जिनिस आपणंक पाखको आसीजिबो जहा आपण केबे भी कल्पना करि नथिबे। तृतीय रे केही तुम विनाशर कारण नहंती, केही तुमको नष्ट करि पारिबे नाही। तुम विनाशर कारण तुमे ही निजे, कारण लुहा को तार कलंकी ही नष्ट करि थाए। तेणु तुम मानसिकता ही तुम सफलतार किंबा तुम विफलतार कारण अटे। चतुर्थरे ए प्रकार आत्मविश्वास तुम पाखरे रहिबा उचित जे दुनियार सब प्रकार कठिनतम काम को तुमे अक्लेश रे करि परिबो। तुमे खूब बलियान, निज शक्ति बलरे तुमे सब असाध्य को साधन करि परिबो। तुम समकक्ष आउ केही नाही। पंचम अप्रिय सत्यटी हेला प्रत्येक निज सीमा भितरे रहिबा आवश्यक। सीमा को लंघन करिबा अर्थ विपद को हाथ ठारे डाकी आनिबा।
ଅତି ପରିଚୟରେ ଗୌରବ ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ଅତି ଭକ୍ତିରେ ଚୋରର ଲକ୍ଷଣ ଫୁଟି ଉଠେ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅତି ଶାସନ କଲେ ସେମାନେ ପଥ ହୁଡନ୍ତି। ଅତି ଖୁସାମତ ବିପରୀତ ଫଳ ଦେଇଥାଏ। କଥାରେ ଅଛି, ଅତି ଦର୍ପ କରିବାରୁ ରାବଣର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲଙ୍କା ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଗଲା, ଶ୍ରୀହୀନ ହୋଇଗଲା। ଅତି ଦାନ କରିବାରୁ ବଳିକୁ ବାମନ ଅବତାରରେ ଭଗବାନ ପାତାଳପୁରକୁ ଚାପି ଦେଇଥିଲେ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଅତି ଅଭିମାନୀ ହୋଇଥିବାରୁ କୌରବ କୂଳ ତା ଯୋଗୁଁ ବିନାଶ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତା ସୀମା ଭିତରେ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଷଷ୍ଠରେ ଅପ୍ରିୟ ସତ୍ୟଟି ହେଉଛି, ନିଜ ଘରେ ବସି କେବେ କାହାର ଅନିଷ୍ଟ, ଅମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ପରଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାରଣ ଯେଉଁଠି ପରନିନ୍ଦା, ପରଚର୍ଚ୍ଚା କରାଯାଏ, ସେ ସ୍ଥାନରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ବଢି ଯାଇଥାଏ। ଶନିଙ୍କର କୋପଦୃଷ୍ଟି ପଡେ। ରାହୁ ଓ କେତୁଙ୍କର ପ୍ରବେଶ ହେବା ସହ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଛାଡି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ସପ୍ତମରେ ଏହା ନିରାଟ ସତ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାର ବନ୍ଧୁତା ପଛରେ କିଛି ନା କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ଲୁଚି ରହିଥାଏ। ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ସନ୍ଧି ବା ମିତ୍ରତା ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବାଧା ଆସିଲେ ଅତି ନିକଟତର ମିତ୍ରଟି ମଧ୍ୟ କ୍ଷଣିକରେ ଶତ୍ରୁ ପାଲଟିଯାଏ। ଅଷ୍ଟମରେ ଦୁଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସାରା ଶରୀରରେ ବିଷ ରହିଛି। ଦୁଷ୍ଟ ଆଉ କଣ୍ଟାର ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଉପଚାର। ତାକୁ ଜୋତାରେ ମଳି ମକଚି ଦିଅ, ନଚେତ ତାକୁ ଦୂରରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସ। ନବମରେ ଯଦି ବା ଖରାପ ଲୋକ ବିଦ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଅଳଙ୍କୃତ ହୋଇଥାଏ ବା ବହୁତ ବିଦ୍ୟା ଅର୍ଜନ କରିଥାଏ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ। ଯେପରି ମଣି ଦ୍ୱାରା ଅଳଙ୍କୃତ ସାପ ଭୟଙ୍କର ଅଟେ। ଦଶମରେ ପରିସ୍ଥିତି ଯେମିତି ବି ଆସୁନା କାହିଁକି ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ଶାନ୍ତ ରଖିବା ଉଚିତ। କାରଣ ଖରା ଯେତେ ବି ଟାଣ ହେଉନା କାହିଁକି ସମୁଦ୍ରକୁ କେବେ ଶୁଖାଇ ପାରେ ନାହିଁ। ଆପଣ ନିଜ ହୃଦୟକୁ ସେହିପରି ସମୁଦ୍ର ପରି ଉଦାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ। 11ରେ ବୟସ ଯେତେ ହେଉନା କାହିଁକି ମନ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଶିଶୁଟିର ଭାବ ରଖିବା ଉଚିତ ବା ମନ ଭିତର ଶିଶୁକୁ ସର୍ବଦା ଚଳଚଞ୍ଚଳ କରି ରଖିବା ଉଚିତ। ତାହେଲେ ଯାଇ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ। 12ରେ ଯଦି ଜଣେ ଗୋପନ କଥା ବାହାରେ ପ୍ରଘଟ କରିଥାଏ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାର ଅବସ୍ଥା ଆଦୌ ଭଲ ହୁଏ ନାହିଁ। କାରଣ ସାପ ମୂଷା ଗାତରେ ପଶିଲେ ଲାଭ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ଉଇ ହୁଙ୍କାରେ ପଶିବ, ତେବେ ସାପ ଯେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଉଇଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯିବ। ସେହିପରି ଖଳ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକେ ନିଜର ବାହାଦୁରୀ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଗୋପନ କଥା ପ୍ରକାଶ କରିଦିଅନ୍ତି, ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ବିପଦରେ ପକାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଚାଣକ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, କେବେ ବି ଗୋପନ କଥା କାହା ଆଗରେ ପ୍ରଘଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। 13ରେ ନିଜର ବିଚାର ଠିକ ରଖିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବେ ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ଭଲ ରଖିଲେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ ଭାବରେ ହୋଇଯିବ। 14ରେ ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛି, ଆମର ଭାଗ୍ୟ ଆମର ଅତୀତର କର୍ମର ଫଳ ଅଟେ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଛୁ ତାହା ଆମର ଆଗାମୀ ଭାଗ୍ୟକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ନିଶ୍ଚୟ କରିବ। ତେଣୁ ବୁଝି ବିଚାରି କର୍ମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। 15ରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାକୁ ନିଜ ଭିତରର 2ଟି ଗୁଣ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ଲୋଭ। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ମନରେ ଲୋଭ ଅଛି, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନରେ ଦୁଃଖ ଅଛି। ସେ ଲୋଭ ଅର୍ଥର ହୋଇପାରେ, ଖାଦ୍ୟର ହୋଇପାରେ, ସୁନା ଆଦି କିଛି ପାର୍ଥିବ ବସ୍ତୁର ବି ହୋଇପାରେ। ଲୋଭଶୂନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦୁଃଖ ସହଜରେ ଛୁଏଁ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି କ୍ରୋଧ। ଆପଣମାନେ କେତେବାର ଶୁଣିଥିବେ, କ୍ରୋଧ ମନୁଷ୍ୟର ପରମ ଶତ୍ରୁ। ହଁ, କ୍ରୋଧୀ ମନୁଷ୍ୟ ତା ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଶାନ୍ତି ପାଏ ନାହିଁ। ଯଦି ଜୀବନରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ରୋଧକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିକଟରେ କ୍ରୋଧ ବା ଲୋଭ ନାହିଁ, ସେ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ସୁଖୀ ମଣିଷ। 16ରେ ଯିଏ ଜ୍ଞାନୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ହୁଏ, ଯିଏ ଅଜ୍ଞାନୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ବୁଝେଇ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଅଭିମାନୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କେବଳ ସମୟ ହିଁ ତାକୁ ବୁଝେଇ ଦେଇଥାଏ। 17ରେ ମଣିଷ ସଂସାରରୁ ଚାଲିଯିବା ପରେ ସମାଜ ତା ନାଁକୁ ଭୁଲି ଯାଇପାରେ।
ସମାଜ ତା ନାଁକୁ ଭୁଲି ଯାଇପାରେ, ସଂସାର ତା ନାଁକୁ ଭୁଲି ଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତା କର୍ମକୁ ଭୁଲେ ନାହିଁ। ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ଏମିତି କର୍ମ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଜୀବିତ ଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବେ। ଆପଣ ସଂସାରରୁ ଚାଲିଯିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବେ। 18ରେ ନିଜ ଜୀବନର ପରିଭାଷା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ, ଆପଣ ହିଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଏକ ଭିନ୍ନ ପରିଭାଷା ଦିଅନ୍ତୁ। 19ରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚଞ୍ଚଳା। ଏ ପ୍ରାଣ, ଜୀବନ, ଶରୀର ସବୁକିଛି ଚଞ୍ଚଳ, ବିନାଶଶୀଳ। ସଂସାରରେ କେବଳ ଧର୍ମ ହିଁ ନିଶ୍ଚଳ ଓ ସୁନ୍ଦର। ତେଣୁ ଧର୍ମ ପଥରେ ସର୍ବଦା ବଞ୍ଚିବା ଆବଶ୍ୟକ। 20ରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କେବେ ହେଲେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସବୁବେଳେ ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱାସର ସହ ନିଜ ପାଇଁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ପାଇଁ କିମ୍ବା ଜଗତ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଆମ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ସୁବାସିତ ହୋଇଉଠେ। 21ରେ ତୁଳନା କରିବା ଅର୍ଥ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ହତ୍ୟା କରିବା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅନ୍ୟ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ତୁଳନା କରି ବସୁ, ସେତେବେଳେ ଜାଣିବା ଆମେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଟିକୁ ହତ୍ୟା କରି ବସୁ। ତାଠାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସୃଜନଶୀଳତାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇଥାଉ। ଯଦି କାହାରିକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାପ ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଏ, ତେବେ କାହାରିକୁ ଅନ୍ୟ ସାଥିରେ ତୁଳନା କରିବା ତାଠାରୁ ବଡ଼ ପାପ। ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ପ୍ରତିଟି ଦ୍ରବ୍ୟ ଆଉ ପ୍ରତି ମଣିଷ ନିଜସ୍ୱ ଗୁଣରେ ଗରିଆନ। ଜୀବନର ଅମୃତ ଧାରାକୁ ନିତ୍ୟ ପାନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତ ହିଁ ରହିବାକୁ ହେବ। ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ହିଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେବ, ଆଉ ଆମକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ତୁଳନାକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମନ ମଧ୍ୟରୁ ଲିଭେଇ ଦେବାକୁ ହେବ। ଇଏ ଥିଲା କେତୋଟି ଅପ୍ରିୟ ସତ୍ୟ ଆମ ଜୀବନର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।